Good morning, students. Today I'm going to start chemistry from the fundamentals. So chemistry నేర్చుకోవాలంటే fundamentals తప్పనిసరిగా ఉండాలి. సో కెమిస్ట్రీ అంటేనే మనకు ఫస్ట్గా గుర్తొచ్చేది atoms and molecules. So I'm going to start about atom. So what do you mean by an atom? So where it was derived? The word atom derived from the Greek. Okay, the word is atomio. What do you mean by atomio? Atomio is nothing but indivisible. That means it cannot be divided further. Okay, now first atomic theory proposed in 1808 by John Dalton. According to his theory, atom is an ultimate particle of matter. What is that? Atom is an ultimate particle of matter, or the matter made up of small particles called atoms. For example, ee wall తీసుకుందాం. This wall is made up of bricks, right? So each and every brick we can consider as the fundamental particle of this wall. అంతే కదా, బ్రిక్స్ లేకుండా వాల్ నిలబడదుగా. సో వాల్ని మనం మ్యాటర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తే వాల్లో ఉండే ఆ ఒక్కొక్క బ్రిక్ని మనం ఆటమ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆటమ్ ఈజ్ అన్ అల్టిమేట్ పార్టికల్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఆటమ్ అనేది అసలు ఇక డివైడ్ చేయలేరు, అదే అల్టిమేట్ పార్టికల్ అని జాన్ డాల్టన్ 1808లో ప్రపోజ్ చేశాడు. బట్ ఆఫ్టర్ దాట్, ఇన్ ఎండింగ్ ఆఫ్ 19th century, సబాటమిక్ పార్టికల్స్ హ్యాడ్ బిన్ డిస్కవర్డ్. అంటే ఆటమ్ ఒక్కటే కాదు, ఆటంలో చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ పార్టికల్స్ ని సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ అంటారు. సో దట్ సబాటమిక్ పార్టికల్స్ ఆర్ electrons, protons and neutrons. Okay, so the electrons are exhibit negative charge, protons exhibit positive charge, neutrons exhibit zero charge. Okay, and where that position of this electron, protons, neutrons in an atom? Okay, according to quantum mechanical model, there are so many theories have been discovered regarding this explanation of structure of atom. We have Thomson model, that is plum pudding model, watermelon model, next Rutherford model, Sommerfeld, next we are having the Bose theory, but most acceptable theory is quantum mechanical model. Okay, right? So according to that, so atom containing nucleus as well as electrons. Okay, so the nucleus present center of the atom and the electrons are revolve around the nucleus. The electrons are revolve around the nucleus. This is the position of the electron. Where the position of electron present around the nucleus. Okay, in a fixed path or fixed circular path or fixed path. Okay, so what about this nucleus? This nucleus is containing, this is called nucleus. This is called nucleus. Nucleus is containing protons and neutrons. So due to the presence of, or due to the protons exhibit positive charge, that's why the nucleus is exhibit the positive charge, right? So now coming to the radius of atom and volume of atom. So how can you explain with respect to nucleus? Okay, how can you explain with respect to nucleus? For example, nucleus తీసుకుందాం. న్యూక్లియస్ కనుక రేడియస్ ని మనం కన్సిడర్ చేస్తే, రేడియస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ రేడియస్ కన్సిడర్ చేస్తే 10⁻⁻15 meters ఉంటుంది. ఓకే, బట్ రేడియస్ ఆఫ్ ఆటమ్ మనం తీసుకుంటే దట్ ఈస్ 10⁻⁻10 meters ఉంటుంది, రైట్? అంటే ఒకవేళ నాకు న్యూక్లియస్ రేడియస్ నుంచి అటామిక్ రేడియస్ కావాలని నేను అనుకుంటే అది 10⁵ into
సో రేడియస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్, ఇవి క్యాలిక్యులేషన్లో వస్తాయి మనకి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఉప్పల్ క్రికెట్ స్టేడియం తీసుకుందాం. ఉప్పల్ క్రికెట్ స్టేడియం ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో ఆటమ్ రేడియస్ సైజ్ అనేది అంత పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ ఉప్పల్ స్టేడియాన్ని మనం కనుక అటామిక్ రేడియస్ అని అనుకుంటే, ఒక్క క్రికెట్ బాల్ ఉంటుంది కదా, దట్ క్రికెట్ బాల్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ అండ్ న్యూక్లియస్, రైట్? సో అంత స్మాల్గా ఉంటుంది అనమాట న్యూక్లియస్. నా వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్, ఓకే, సో నాకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ కావాలి. అప్పుడు ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం? 10 to the power of, మనం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ని మనం కనుక ఒకవేళ కన్సిడర్ చేయాలనుకుంటే 15 into volume of nucleus. So volume of nucleus. So this is the values we can take. Now coming to the next one, electrons. So this is small. This was explained by the Rutherford. Okay, సో అది ఎలా ఉంది ఏంటి క్యాలిక్యులేషన్ అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు, జస్ట్ ఈ వాల్యూస్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకొని సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఎలక్ట్రాన్స్, సబాటమిక్ పార్టికల్స్. సో discovery of electron, that means electron discovered by J.J. Thomson by cathode ray discharge tube experiment. Cathode ray discharge tube experiment. ఓకే, ఈ క్యాథోడ్ రే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది 9th క్లాస్లో మీకు వచ్చి ఉంటుంది, చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి వచ్చి ఉంటుంది. బట్ ఎవరైతే నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ కానీ జేఈ మెయిన్స్ ఆస్పిరెంట్స్ కానీ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి అంత డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ది సిలబస్, మనకి ఇంతవరకు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓన్లీ అడ్వాన్స్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద అడ్వాన్స్, the students who are preparing for the advance, that students only can prepare this whole entire the concept. Next, charge of electron. So electron charge ante enti? So electron exhibit the negative charge, nenu ippade cheppanu. Okay, mara aa charge magnitude enta, value enta? So that value can be considered 1 point, calculated 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Okay, or 4.8 into 10 to the power of minus 10 ESU, electrostatic units. Okay, coulomb scale ఏమో మనము SI యూనిట్స్లో మెజర్ చేస్తే, ESU ఏమో CGS యూనిట్స్లో మనం మెజర్ చేస్తాం. సో కన్వర్షన్స్, ఇది ఓన్లీ మనకు క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్లోనే, న్యూమరికల్ పార్ట్లోనే మనకు యూజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ నేను కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే, కన్వర్షన్స్ కావాలనుకుంటే, ESU is equal to coulomb into 3 into 10 to the power of 9 తీసుకుంటే నాకు ESU వాల్యూ వస్తుంది. అంటే కూలూమ్ వాల్యూ 1.602 into 10 to the power of minus 19 into 3 into 10 to the power of 9 నాకు వేసుకుంటే నాకు ESU వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఒకవేళ నాకు కూలూమ్ వాల్యూ కావాలి ESU వాల్యూ నుంచి, ఎలా తీసుకోవచ్చు దాన్ని? కూలూమ్ ఈక్వల్స్ టు ESU upon 3 into 10 to the power of 9. Okay, like that we can convert. Now coming to the mass of electron. Mass of electron is 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg. Okay, right? The same value, ఇదే వాల్యూ ఉంటుంది, or 10 to the power of minus 28 10 to the power of minus 28 grams. Okay, next R 0.00054 AMU. ఓకే, ఎందుకు ఈ రెండు వాల్యూస్ తీసుకోవాలా? గ్రామ్స్ అయినా కేజెస్ అయినా మ్యాక్రో వాల్యూస్. అంటే మనం ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నప్పుడు, ఒక ప్రాబ్లమ్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్ ఆఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఆర్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ కానీ ప్రోటాన్ కానీ మనం తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం గ్రామ్స్లో కానీ కేజెస్లో కానీ తీసుకోగలుగుతాం. ఏఎంయు అనేది వెరీ వెరీ స్మాల్ యూనిట్, మైక్రో యూనిట్. సో దాన్ని తీసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది చాలా చాలా కష్టం. సో అందుకని బట్ ఏఎంయు వాల్యూ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద చార్జ్
by mass ratio or charge upon mass. సో దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulomb by mass 9.1 into 10 to the power of minus 31 kgs తీసుకుంటే నాకు వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే 1.7588 into 10 to the power of 11 coulomb per kg. This is the value. Okay, this is the value. This is the charge upon mass ratio of electron. ఓకే, సో ఈ న్యూమరికల్స్ లో మనం చేసేటప్పుడు ఈ వాల్యూ మనకు అవసరం అవుతుంది. 1.7588 into 10 to the power of 11 coulomb per kg. Now coming to the proton. So this is the data of electron. Now coming to the proton. Proton discovered by Goldstein by anode ray. దీన్నే మనం కెనాల్ రేస్ అని కూడా అంటాం. యానోడ్ రే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, నా వాట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్? ఇక్కడ మనకు ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మనం నెగిటివ్ మైనస్ సింబల్తో తీసుకోవాలి. ఎందుకు? ఛార్జ్ అనేది మైనస్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసాం ఎలక్ట్రాన్కి. ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రోటాన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ప్లస్. సేమ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. ఎందుకు? బికాస్ న్యూట్రల్గా ఒక ఆటమ్ న్యూట్రల్గా ఉండాలి అంటే ఛార్జెస్ అనేవి న్యూట్రల్ అయిపోవాలి. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో నెట్ ఛార్జ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఆటమ్. అప్పుడే మనకు ఆటమ్ న్యూట్రల్గా ఉంటుంది. ఎన్ని ప్రోటాన్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని న్యూట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడే మనకు ఆటమ్ అనేది న్యూట్రల్ ఉంటుంది. సో నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఛార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. సో ఛార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Same, minus 19 coulombs. And or you can take 4.8 into 10 to the power of minus 10 ESU. Okay, same. Now coming to the mass తీసుకుందాం. సో mass of proton, let us take 1.673 into 10 to the power of minus 27 kgs or సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది 673 సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది మనకి. సో అది ఇంటూ 10 to the power of minus 24 grams. ఓకే, లేదు నాకు ఏఎంయులో కావాలి అన్నప్పుడు 1.00727 ఏఎంయు ఉంటుంది. సో మాస్ రేషియో ఆర్ ఛార్జ్ బై మాస్ రేషియో మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ స్పేస్, అందుకే డైరెక్ట్ వాల్యూ నేను రాస్తున్నా 9.58 into 10 to the power of 7 coulomb per kg. ఈ వాల్యూ నేను తీసుకోవచ్చు. నౌ కమింగ్ టు ద న్యూట్రాన్స్ నేను తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూట్రాన్స్ నేను తీసుకుంటే, సో థర్డ్ వన్. సో కమింగ్ టు ద న్యూట్రాన్స్ డిస్కవర్డ్ బై జేమ్స్ చాడ్విక్. So which experiment? Bombardment of beryllium foil with alpha rays. Okay, beryllium foil ni alpha rays తో స్కాటరింగ్ చేసినప్పుడు న్యూట్రాన్స్ అనేవి డెలివర్ అవుతాయి అన్నమాట, ఎవాల్వ్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఛార్జ్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే 0 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మాస్ తీసుకుందాం. సో కొంచెం ప్రోటాన్ కంటే ఎక్కువ మాస్ ఉంటుంది, జస్ట్ little bit more mass, that is 1.675 into 10 to the power of minus 27 kgs or 1.675 into 10 to the power of minus 24 grams. Okay, so నేను అదే అటామిక్ మాస్ యూనిట్ లో తీసుకోవాలనుకుంటే 1.00867 AMU. ఓకే, అదర్వైజ్ 678 ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి AMU. దిస్ ఈజ్ అబౌట్
the fundamentals particles. Thank you. Okay, right. Come.